Welcome to the e-learning platform of BSIT's Mechanical Engineering Department. I am Viren Birdi and we are studying manufacturing processes. This is unit number 1, Fundamentals of Machining and Machining Operations. In the previous video, we have studied orthogonal and oblique cutting. In this video, we are going to study lathe machine. So at the end of this video, you will be able to explain with sketches the procedure of performing the given lathe machine operation on a job. So let's get started. Lathe machine. Lathe machine is probably the oldest machine tool known to the mankind. Its first use date back to 1300 BC in Egypt. The first lathe was a simple lathe which is now called a two-person lathe. In this, one person would turn the wood pieces using rope and the other person would shape the workpiece using a sharp tool. पूर्वी जे लेथ मशीन होतं त्याला टू पर्सन लेथ असं म्हणतात. टू पर्सन का? कारण दोन माणसं लागायची ते लेथ मशीन ऑपरेट करण्यासाठी. मग त्यातला जो एक माणूस होता तो रोपच्या सहाय्याने तो जो वर्कपीस आहे तो फिरवायचा, गोल गोल फिरवायचा, आणि दुसरा माणूस एका शार्प टूलनी त्या वर्कपीसला शेप द्यायचा, आणि म्हणूनच त्याला टू पर्सन लेथ असं म्हटलं जातं. नाव we have the most advanced form of the lathe, which is the CNC lathe. If we look at the lathe machine, there are different parts of the machine, like these are the legs of the lathe machine. Then this is the headstock. Then this is the tailstock. This is known as the carriage. Then this particular pan is the chip pan. म्हणजे मशीनिंग झाल्यानंतर ज्या चिप्स पडणार आहेत त्या चिप्स सगळ्या या चिप पॅनमध्ये कलेक्ट केल्या जातात. हा जो थ्रू आउट रन होणारा आपल्याला दिसतोय रॉड, त्याला फीड रॉड असं म्हणतात. हा बेड आहे सगळा, ज्याच्यावरती हे कॅरेज, टेलस्टॉक आणि हेडस्टॉक फिट केलेलं जातं. दीज आर द गाईडवेज की ज्याच्यावरती हा टेलस्टॉक मूव करणार. ॲट द सेम टाईम हे कॅरेज आहे ते पण त्याच्यावरती मूव करतं. कॅरेजवरती हा जो पार्ट आहे त्याला ॲप्रन म्हणतात. देन दिस इज द टूल पोस्ट की ज्याच्यावरती आपण टूल लावणार. देन दिस इज अ कंपाऊंड रेस्ट ज्याच्यावरती टूल पोस्ट लावलेला आहे. देन देर इज अ क्रॉस स्लाईड की ज्याच्यावरती ते कंपाऊंड रेस्ट स्लाईड होतं. देन दिस इज नोन ॲज द सॅडल. दिस इज अ हँडव्हील की ज्यांनी आपण हा टेलस्टॉकमधला जो स्पिंडल आहे तो आत बाहेर करू शकतो आणि टेलस्टॉकसुद्धा मागे पुढे करू शकतो. दिस इज नोन ॲज द स्पिंडल. हा स्पिंडल आहे आणि या स्पिंडलबरोबर हा चक आहे की ज्याच्यावरती आपण ज्या चकमध्ये आपण तो वर्कपीस पकडतो. So these are the main parts of a lathe machine. आता ह्या प्रत्येक पार्टचं काय महत्त्व आहे ते आपण बघूया. So a lathe machine consists of the following main parts: bed, headstock, tailstock, carriage, saddle, cross slide, compound race, tool post, apron, then chuck, feed rod, lead screw and a spindle. So these are the 13 main parts a lathe machine consists of. मगाशीच फिगर आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला हे 13च्या 13 पार्ट्स दाखवलेले दिसत आहेत. ओके, सो नाव लेट स्टार्ट वन बाय वन. विल स्टार्ट विथ बेड. ही जे डार्क पार्ट आहे, डार्क पोर्शन दाखवलेला आहे भरीव, हा सगळा लेथ बेड आहे. ओके, सो द बेड ऑफ द लेथ मशीन इज द बेस
on which all the other parts of the lathe are mounted. The bed is made from cast iron or nickel cast iron alloy and is supported on broad box section columns. Its upper surface is either scrapped or grounded and the guiding and the sliding surfaces are provided, ज्याच्यावरती टेलस्टॉक हा मूव्ह होतो. The bed consists of heavy metal slides running lengthwise with ways or V's forced upon them. हे जे आहे कंटिन्युअस हे बेसिकली व्ही शेपमध्ये असते आणि इट रन्स अलॉंग द एंटायर लेंथ ऑफ द बेड. इट इज रिजिडली सपोर्टेड बाय क्रॉस गर्थ्स. The three major units mounted on a bed are headstock, tailstock and carriage. This is the headstock, this is the tailstock and this is the carriage. या तीन गोष्टी महत्त्वाच्या या बेडवरती माउंट केलेल्या असतात. The second important part is the headstock. The headstock is present on the left end of the bed. The main function of the headstock is to transmit power to the different parts of the lathe. Headstock जो पार्ट आहे तो बेडवरती लेफ्ट साईडला असतो आणि त्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं फंक्शन आहे ते म्हणजे लेथवरचे जे पार्ट्स आहेत त्याला पॉवर ट्रान्समिट करणं. इट सपोर्ट्स द मेन स्पिंडल इन द बेअरिंग अँड अलाइन्स इट प्रॉपरली. त्याच्यामध्ये स्पिंडल असतो की जो बेअरिंगवरती फिक्स केलेला आहे आणि त्याची अलाइनमेंट ही प्रॉपर असते. इट ऑल्सो हाऊजेस अ नेसेसरी ट्रान्समिशन मेकॅनिझम विथ स्पीड चेंजिंग लिव्हर्स टू ऑप्टेन डिफरंट स्पीड्स. हेडस्टॉकमध्येच जी आपल्याला पॉवर ट्रान्समिट करायची आहे त्याच्यासाठी लागणारं मेकॅनिझम म्हणजे बेसिकली गिअर्स आणि स्पीड चेंजिंग लिव्हर्स हे सुद्धा माउंट केलेले असतात. सो दॅट विथ द हेल्प ऑफ दीज गिअर्स वी कॅन चेंज द स्पीड ऑफ द chuck or the spindle that is rotating holding the workpiece. The accessories which are mounted on the headstock spindle are, there are different types of chucks basically. So we have 3-jaw chuck, 4-jaw chuck, then there is a lathe center, then collet chuck, face plate and magnetic chuck. ह्या ॲक्सेसरीज हेडस्टॉकच्या स्पिंडलवरती आपल्याला माउंट करता येतात वेगवेगळ्या वेळेस वेगवेगळी अटॅचमेंट. द थर्ड इम्पॉर्टंट पार्ट इज टेलस्टॉक. द टेलस्टॉक इज अ मूवेबल कास्टिंग लोकेटेड ऑपोजिट टू द हेडस्टॉक ऑन द वे टू द बेड. डाव्या बाजूला बेडच्या हेडस्टॉक असतो आणि उजव्या बाजूला टेलस्टॉक असतो. हेडस्टॉक मूव करता येत नाही. हेडस्टॉकचं फंक्शन आहे की पॉवर ट्रान्समिट करणं आणि तो जो चक आहे त्या चकमध्ये वर्कपीस होल्ड करणं. आणि टेलस्टॉक मात्र मूवेबल असतो आणि त्याचं जे हे मटेरियल आहे इट इज बेसिकली कास्टेड. द बेसिक फंक्शन ऑफ द टेलस्टॉक इज टू सपोर्ट द अदर एंड ऑफ द वर्क वेन बीइंग मशीन्ड. जेव्हा आपण एखादा वर्कपीस लावतो तेव्हा त्याचा एक भाग चकमध्ये पकडला जातो, एक साईड चकमध्ये पकडली जाते आणि दुसरी जी साईड आहे त्याला सपोर्ट देण्याचं काम हे टेलस्टॉक करत असतं. ऑल्सो टू होल्ड अ टूल फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन्स लाईक ड्रिलिंग, रिमिंग, टॅपिंग एटसेट्रा. जर समजा आपल्याला लेथवरती ड्रिलिंग करायचं असेल एखाद्या बारला किंवा रिमिंग करायचं असेल, टॅपिंग करायचं असेल तर त्याचे जे टूल्स आहेत जसं की ड्रिल आहे किंवा रिमर आहे हे होल्ड करण्यासाठी सुद्धा टेलस्टॉकचा वापर केला जातो. सो दीज आर द 2 टेलस्टॉक्स वी कॅन सी. The next part is carriage. Carriage is also movable.
कॅरेज इज लोकेटेड बिटवीन हेडस्टॉक अँड टेलस्टॉक. डाव्या बाजूला हेडस्टॉक, उजव्या बाजूला टेलस्टॉक आणि दोघांच्या मध्ये कॅरेज. द बेसिक फंक्शन ऑफ द कॅरेज इज टू सपोर्ट, गाईड अँड फीड द टूल अगेन्स्ट द जॉब ड्युरिंग ऑपरेशन. कॅरेजचं मेन फंक्शन काय आहे तर जे टूल आहे ज्यांनी आपण मशीनिंग करणार आहे त्याला सपोर्ट देणं, गाईड करणं आणि ॲट द सेम टाईम त्याला फीड देण्याचं कामसुद्धा कॅरेजच्या सहाय्यानेच केलं जातं. इट कन्सिस्ट्स ऑफ सॅडल, क्रॉस स्लाईड, कंपाऊंड रेस्ट, टूल पोस्ट अँड ॲप्रन. आता आपण हे पाचही पार्ट्स परत डिटेलमध्ये बघूया. सो दिस इज अ कॅरेज. हे दोन्ही पिक्चर्स कॅरेजचे आहेत. सो दिस इज द कॅरेज. हा बेड आहे लेथचा, त्याच्यानंतर हा हेडस्टॉक आहे, हा टेलस्टॉक आहे आणि या हेडस्टॉक आणि टेलस्टॉकच्या मध्ये कॅरेज आहे. आणि कॅरेजचं इथं परत आपण एक फिगर दाखवलेली आहे त्याच्यामध्ये त्याचे वेगवेगळे पार्ट्स दाखवलेत. सो दिस इज अ लॉन्जिट्युडनल फीड हँडविल. हे जे दिसते म्हणजे कॅरेज डावीकडं आणि उजवीकडं नेण्यासाठीचं जे हँडविल आहे ते हँडविल हे आहे. देन दिस इज, हा जे छोटं दिसतंय दिस इज क्रॉस फीड हँडविल, म्हणजे इथं दिसतंय ते, म्हणजे हे जे टूलपोस्ट आहे या टूलपोस्टला मागे पुढे करण्यासाठीचं हे हँडल आहे. देन दिस इज सॅडल, दिस इज द ॲप्रन, देन दिस इज कंपाऊंड स्लाईड, हे जे आहे ते, दिस इज द टूलपोस्ट की ज्याच्यामध्ये आपण टूल पकडणार आहे, दिस इज कंपाऊंड रेस्ट, देन देर इज अ क्रॉस साईड, देन चेजिंग डायल. दीज आर द पार्ट्स ऑफ द कॅरेज. ओके, मग आता याच्यातले आपण जे 5 मेन कंपोनंट्स आहेत ते बघूया. लेट्स स्टार्ट विथ सॅडल. सो सॅडल इज an H-shaped casting mounted on the top of the lathways. It provides support to cross slide, compound rest and the tool post. सॅडलचं काम आहे क्रॉस स्लाईड, कंपाऊंड रेस्ट आणि टूल पोस्टला सपोर्ट करण्याचं. देन क्रॉस स्लाईड. क्रॉस स्लाईड इज प्रोव्हाइडेड विथ अ फिमेल dovetail on one side and assembled on the top of the saddle with its male dovetail. क्रॉस स्लाईड जी आहे ती क्रॉस स्लाईड बेसिकली ते जे टूलपोस्ट आहे त्या टूलपोस्टला मागे पुढे करण्यासाठी वापर केला जातो आणि त्याच्या खाली फिमेल डोवटेल असते की जे बेसिकली सॅडलच्या मेल डोवटेल बरोबर मॅच होतं आणि त्याच्यामध्ये ते मागे पुढे करता येतं आपल्याला. The top surface of the cross slide is provided with T-slots to enable fixing of rear tool post or coolant attachment. Then compound rest. Compound rest is present on the top of the cross slide. It supports the tool post and cutting tool in its various positions. Compound rest is necessary for turning angles and boring short tapers and forms on forming tools. कंपाऊंड रेस्ट बेसिकली क्रॉस स्लाईडच्या वरती बसवलेलं असतं आणि त्याचं काम आहे टूलपोस्ट आणि कटिंग टूल यांना वेगवेगळ्या पोझिशन्समध्ये करता यावं आणि त्याला सपोर्ट मिळावा. इट इज बेसिकली नेसेसरी फॉर टर्निंग अँगल्स, म्हणजे टर्निंग जेव्हा आपण करतो तेव्हा टेपर टर्निंग हा जो प्रकार आहे अँगलमध्ये टर्निंग करणं त्याच्यासाठी कंपाऊंड रेसचा उपयोग केला जातो. ॲट द सेम टाईम शॉर्ट टेपरचे जर बोरिंग करायचं असेल तर त्याच्यासाठी सुद्धा कंपाऊंड रेसचा उपयोग होतो. देन टूल पोस्ट. द टूल पोस्ट इज माउंटेड ऑन द कंपाऊंड रेस्ट. कंपाऊंड रेस्टवरती टूल पोस्ट माउंट केलेलं असतं. इट इज यूज टू होल्ड व्हेरियस कटिंग टूल होल्डर्स. The holders rest on a wedge which is shaped on the bottom to fit into the concave shaped ring. ह्या टूल पोस्टमध्ये बेसिकली टूल होल्डर्सच्या सहाय्याने आपण वेगवेगळे टूल्स माउंट करतो किंवा फिक्स करतो. Tool post basically permits the height of the cutting edge to be adjusted by tilting the tool.
It is fixed on the top slide and it gets its movement by the movement of the saddle, cross slide and the top slide. The three types of tool posts which are commonly used are ring and rocker tool post. Basically that consists of a circular tool post with a slot for accommodating the tool or a tool holder. Secondly, quick change tool post and square head tool post. अशा तीन प्रकारचे कॉमनली यूज्ड असणारे टूल पोस्टचे टाइप्स आहेत. Then coming to apron. The apron is fastened to the saddle and hangs over the front of the bed. Apron consists of the gears and clutches for transmitting motion from the feed rod to the carriage. फीड रॉडपासनं जी काही मूवमेंट आपल्याला ट्रान्सफर करायची आहे, ट्रान्समिट करायची आहे, त्याच्यासाठी लागणारे गिअर्स आणि क्लचेस हे ॲप्रनमध्ये असतात. इट ऑल्सो देर इज अ स्प्लिट नट विच एंगेजेस द लीड स्क्रू ड्युरिंग कटिंग थ्रेड्स. जेव्हा आपल्याला लेथवरती थ्रेड्स करायचे असतात किंवा थ्रेड डेव्हलप करायचे असतात त्या वर्कपीसवरती, तेव्हा एक स्प्लिट नट लीड स्क्रूला एंगेज करावा लागतो. तो स्प्लिट नट जो आहे तो स्प्लिट नटसुद्धा ॲप्रनमध्ये असतो. टू टाइप्स ऑफ ॲप्रन्स दॅट आर एक्सटेन्सिवली यूज्ड आर इनकॉर्पोरेटिंग ड्रॉप वर्म मेकॅनिझम अँड फ्रिक्शन और डॉग क्लचेस. सो दॅट इज ऑल अबाउट ॲप्रन. If we revisit the carriage picture, then this is the carriage आणि त्याचे हे मेन पार्ट्स. टूल पोस्ट बघितलं, कंपाऊंड स्लाइड बघितली, सॅडल बघितलं आणि ॲप्रन बघितलं. ओके. So to revise about this particular video, we have seen different lathe machine parts, particularly bed, headstock, tailstock and carriage. In the next video, we will see the remaining parts of the lathe, that is chuck, feed rod and lead screw. Till then, thank you.